ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਥੋੜੇ ਕਠਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਝਗੜਾ ਏਕ ਨਵੇਰੋ ਰਾਮ ਜੋ ਤੁਮ ਆਪਣੇ ਜਨ ਸੋ ਕਾਮ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। तो मैं वीर कुलवंत सिंह जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ। ਵੀਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਦੇ ਤਰਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ। ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੈ ਤਿਉਂ ਬੋਲੈ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੇ। ਗੌੜੀ ਝਗੜਾ ਏਕ ਨਬੇਰੋ ਰਾਮ, ਜੋ ਤੁਮ ਆਪਣੇ ਜਨ ਸੋ ਕਾਮ। ਰਹਾਉ ਝਗੜਾ ਏਕ ਨਬੇਰੋ ਰਾਮ, ਜੋ ਤੁਮ ਆਪਣੇ ਜਨ ਸੋ ਕਾਮ। ਰਹਾਉ ਇਹ ਮਨ ਬੜਾ ਕਿ ਜਾਸੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਰਾਮ ਬੜਾ ਕਹਿ ਰਾਮੈ ਜਾਣਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਬੜਾ ਕਿ ਜਾਸ ਉਪਾਇਆ, ਵੇਦ ਬੜਾ ਕਿ ਜਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹੋਂ ਪਿਆ ਉਦਾਸ, ਤੀਰਥ ਬੜਾ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹੋਂ ਪਿਆ ਉਦਾਸ, ਤੀਰਥ ਬੜਾ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਸਮਝਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਯੋਗ
शब्द जिहड़ा अलाउड किया गया है गौड़ी राग विच भगत बाणी विचों भगत कबीर जी का उच्चारण किया होया गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्ना 331 अंग ते सुभायमान है। अज दे इस पावन शब्द की विचारां की आरंभता तो पहला आओ गुरु पातशाह जी की फतेह नाल रसना करिए सांझी फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे शब्द का जो मुख संदेश है भगत कबीर जी ने राहो दे बंद राही साडे सामने रखिया है। झगड़ा एक नबेरो राम जो तुम अपने जन सौ काम। लफ्जी अर्थ ने झगड़ा का अर्थ झगड़ा उस परमात्मा नूं संबोधन करके वाहिगुरु नूं संबोधन करके भगत कबीर जी ने एक अपने मन की वेदना प्रगट की है कि हे राम हे वाहिगुरु मेरे मन का यह झगड़ा तो भाव दुचितापन दुबदा जो मन विच पई है इस दुबदा नूं दूर कर। जो तुम अपने जन सौ काम जे तैनू मेरे नाल कोई काम है भाव कि जे तू चाहता है कि मैं तेरे चरणों नाल जुड़िया रवां क्योंकि साडे जीवन का मुख मनोरथ ही है भई प्राप्त मानुक देहुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। जे मेरे जीवन का यह लक्ष्य नियत किया है वाहिगुरु कि मैं अपने जीवन काल विच तेरे चरणों नाल जुड़िया रवां तां मेरे मन की यह दुबदा दूर कर दिओ क्योंकि जिन्ना चिर दुबदा है उन्ना चिर जुड़ना मुश्किल है उन्ना चिर मन टिकदा नहीं मन स्थिर नहीं रहिंदा। ते दुबदा भी की है कि की परमात्मा तो बिना होर कोई दूजी हस्ती भी संसार विच है। ये जीव जदों भी संसार ते आया है जदों तो ये दुनिया ये रचना उस अकाल पुरख वाहिगुरु ने साजी है मनुख किसी ना किसी रूप विच परमात्मा की गल करदा है। दुनिया के अंदर दो तरह के लोग ही पाए जाते हैं एक वो जेड़े रब की होंद ते विश्वास रखते हैं जिन्होंने असीं धार्मिक लोग आखते हैं। दूसरे वो लोग ने जेड़े रब ते विश्वास नहीं करते जिन्होंने असीं आस्तिक नास्तिक करके पुकारते हैं। आस्तिक वो है जो परमात्मा ते विश्वास रखता है उसके चरणों नाल जुड़िया रहिंदा है। नास्तिक वो है जिहड़ा रब की होंद ते विश्वास ही नहीं करता नहीं परमात्मा कुछ नहीं। ये कुदरत ही इस संसार विच उस परमात्मा की साजी हुई इस कुदरत नूं ही रब समझ के उस परमात्मा ते विश्वास रखने की बजाय होर तरीके लभदा है सुख प्राप्त करन दे। कि परमात्मा तो बिना होर कोई दूजी शक्ति है। एक शंका उदों जदों पैदा हो जाए उदों मनुख दा परमात्मा ते विश्वास डोलन लगदा है। गुरबाणी विच जदों असीं सिख धर्म की गल करते हाँ तो हर धार्मिक दुनिया विच परमात्मा की गल किसी ना किसी रूप में की जाती है। गुरमत के अंदर गुरबाणी अंदर सतगुरां ने जदों परमात्मा की गल की है जे असीं धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी नूं वेखदे हां तां उस दे अंदर भी सब तो पहला उस परमात्मा का स्वरूप ही वर्णन करके फिर 1430 अंगां दे अंदर उस परमात्मा दे नाल जुड़न दे तरीके परमात्मा नाल जुड़न दे साधन परमात्मा नाल जुड़न दे लाभ बयान करदिआं सानूं ये यतन किया गया है कि मनुख इस बाणी विचों नाम की प्राप्ति करे इस बाणी विचों परमात्मा की होंद बारे विश्वास पैदा करे इस बाणी ते हर नाम पाएंदा वाली अवस्था प्राप्त करे। तो वो परमात्मा जिसका स्वरूप गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने चिंतन में दर्ज किया कि वाहिगुरु एक है वो सब दे अंदर निवास रखता है उसका नाम हमेशा लिए अटल है वो जन्म मरण तो रहत है वो परमात्मा किसी तो डरदा नहीं उसका किसी नाल वैर नहीं उसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं बनाई जा सकती वो समय के प्रभाव तो मुक्त है
ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਿਟਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਸੋਝੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਲਿਖਣ ਢੰਗ, ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੰਜ ਕਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮੈਂ, ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ, ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਾਂ ਭਉ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਉ। ਇੰਝ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨੋ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਖਦਾ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਾਸ ਅਨਿਨ ਮੇਰੋ ਨਿਜ ਰੂਪ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਅਨਿਨ ਮੇਰੋ ਨਿਜ ਰੂਪ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਮਖ ਤਾਪ ਤ੍ਰਈ ਮੋਚਨ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਨਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਪਲ ਪਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਤਾਪ, ਦੁੱਖ, ਰੋਗ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਸਤ ਮੁਕਤ ਕਰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਕੂਪ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਜ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇੰਜ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਤ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛੁਡਾਵੈ, ਬਾਂਧੈ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੈ ਮੋਹੇ। ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਵੀ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਭਗਤ ਛੁਡਾਵੈ, ਬੰਧੈ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੈ ਮੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਮੋਕੋ ਗਹਿ ਬਾਂਧੈ, ਤੌਫਨ ਮੋਹ ਪੈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੱਜਣ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਣ ਬੰਧ ਸਗਲ ਕੀ ਜੀਵਨ, ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਦਾਸ। ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾਸ, ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਜਾਕੈ ਜੀ ਐਸੀ, ਤੈਸੋ ਤਕ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।
इस तरस से भगतां ने उस परमात्मा नूं अपने सामने हाਜ਼ਰ नाਜ਼ਰ समझ के मानो गल्लां बातां कीतियां ने, ये पता कर लई कि मन की दुविधा मिटी है कि नहीं। वो फिर सारे आसरे परने छड़ के उस परमात्मा के प्रेम विच ही मस्त रहंदे हन। भगत कबीर जी ने भी अज का जो शब्द असीं विचार आरंभ की है, ये परमात्मा नूं मानो अपने सामने रख के कि हे वाहिगुरू, जे तैनूं मेरे नाल कोई काम है तो मेरा झगड़ा दूर कर। क्योंकि जिन्ना चिर झगड़ा रहेगा, जिन्ना चिर मन में दुविधा रहेगी, कि मेरा तेरे नाल प्रेम बन नहीं पाएगा। इसलिए मेरी ये शंका, मेरी ये दुविधा दूर करो। क्योंकि जिन्ना चिर ये दुविधा है, उन्ना चिर मेरा तेरे नाल प्यार बन भी नहीं सकता। क्योंकि प्यार दे रस्ते विच रब नाल ना जुड़न का कारण भी ये दुविधा ही है। प्रभाती राग विच गुरु नानक पातशाह जी ने इस दुविधा बारे बड़ा सुंदर दृश्य चित्रण किया है। दुविधा बौरी, कि दुविधा एक बौरी है, भाव मानो कमली है। इस दुविधा विच फसिया मन भी कमला ही हो जाता है। दुविधा बौरी मन बौराया, झूठा लालच जन्म गवाया। जो मनुख परमात्मा नूं छड़ के होर माया के किसी जाल विच फस जाता है, उदों मन विच दुविधा पैदा हो जाती है, इस माया तो किवें बचिया जाए। मन भी बड़ा बलवान हुंदा है, पर जदों माया अपना प्रभाव पाउंदी है, जे मन कमज़ोर रहे, जे मन कमज़ोर हो जाए तो यह माया अपना असर पा देंदी है। ते माया दे इस लालच फस के, इस मायक बंधना विच फस के मनुख परमात्मा नूं विसार दिंदा है। झूठे लालच विच फस के, इस माया के जाल विच फस के ये मनुखा जन्म की बाजी हार जाता है। पर माया भी ऐसी ढीठ है कि लपट रही फुन बंध ना पाया। ये माया भी फिर छड़दी नहीं उस मनमुख नूं, जिहड़ा मन का शिकार, मन का गुलाम हो जाता है। उन्होंने चिंबड़ी रहिंदी है, लपट रही उहदे नाल चिंबड़ी रहिंदी है, ते उस नूं अपने जाल विच फसाई रखदी है। जे कोई बचाउण दी कला किसी कोल है तो वह सच्चे गुरु पास ही है। सतगुर राखे नाम दृढ़ाया, ते सतगुरु किवें रख दिंदा है? उस नूं नाम दी सोझी बख्श करके। नाम की है? परमात्मा दी होंद। नाम की है? वाहिगुरू आप। गुरबाणी दे अंदर नाम परमात्मा नूं भी आख्या गया है कि जिवें कहंदे ने परमात्मा दी ये रचना रची हुई है, साधो रचना राम बनाई। उत्थे कहंदे ने नाम के धारे सगले जंत, इस नाम तो ही सब संसार पैदा होया। तो इस नाम का अर्थ है उस परमात्मा की होंद। परमात्मा ने ही इस सारे संसार नूं प्रगट किया है, ते वो परमात्मा नाल जोड़दा कौन है? सतगुरु, सच्चा गुरु। ते गुरु अर्जन देव जी महाराज इसलिए आखते हैं कि जिसने मन विचों ये दुविधा मुका ली कि माया उन्ना चिर ही हमलावर हुंदी है साडे ते, माया का प्रभाव उन्ना चिर ही असीं कबूलदे हां जिन्ना चिर साडा प्रेम उस परमात्मा नाल नहीं बनता। जदों परमात्मा नाल सांझ बन जाए, परमात्मा नाल मन जुड़ जाए, ये मन फिर ताकतवर बलवान हो जाता है। जे माया का गुलाम बनया रहे तो ना मन मरदा है, तो ना माया अपना असर छड़दी है। ना मन मरै, ना माया मरै, ना ये मन मरदा है, भाव ये भी फसलों नहीं हटदा। ये भी जदों माया विच फस जाता है, ये कदी खोते की तरह दुलतियां मारदा है। मन खुटहर तेरा नहीं बसास वाली अवस्था बन जाती है। पर गुरु अर्जन पातशाह जी कहते हैं, जिसने ये दुविधा दूर कर ली, भाव जिसने परमात्मा के सामने माया का असर कबूल लिया, जिसने ये समझ लिया कि नहीं खाली परमात्मा ही नहीं, खाली रब ही नहीं, माया भी बहुत कम आती है। जिहड़ा माया का ही गुलाम बन जाता है वो तो माया का शिकार हो गया। पर जिहड़ा गुरु दे सिक्ख्या नूं अपने जीवन में ढाल लिया, जिसने गुरमत नूं समझना शुरू कर दिता, जिसने गुरबाणी नूं समझ समझ के पढ़ना शुरू कर दिता, वो फिर महान सूरमा बन गया। जिसने ये दुविधा मुका ली कि परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा ही मैनू हर दुख तो बचाने वाला है, परमात्मा ही हर सुख मैनू देने वाला है, परमात्मा के हुक्म तो बिना कुछ भी नहीं हो रहा, जो कुछ हो रहा है वरता है सब किछ तेरा भाणा, वो भाणे विच ही हो रहा है। वो मनुख फिर इस दुविधा तो बच सकता है। तो गुरु अर्जन पातशाह जी कहते हैं, जिहड़ा इस दुविधा तो बच गया, भाव जिसने इस दुविधा नूं मार लिया वो सूरमा हो गया। जिसने इस दुविधा नूं मार लिया वो पूर्ण मनुख हो गया। जिसने इस दुविधा नूं ढा लिया उसे मनुख की वडियाई संसार विच हुंदी है। जिहड़ा इस दुविधा तो
ਬਚ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਜੇ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰ ਗਵਾਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜਯੋਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੈ ਮਾਰ ਰਾਜਯੋਗ ਕਮਾਵੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਝਗੜਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਚੋਂ, ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਰਾਜਯੋਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਯੋਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਯੋਗੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵੀ ਤੇ ਯੋਗ ਵੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰਕ ਹੈ। ਗੁਰ ਦੁਬਦਾ ਜਾਕੀ ਹੈ ਮਾਰੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੀ। ਤੋ ਇਹ ਝਗੜਾ, ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਦੁਬਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਰ ਸਵਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੂਜੀ ਸੁਰਤ, ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਿਵ, ਇੱਕ ਧਾਤ। ਧਾਤ ਹੈ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਲਿਵ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਵ ਧਾਤ ਦੋਏ ਰਾਹ ਹੈ, ਰਾਹ ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਜਬ ਲਗ ਦੂਜੀ ਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਖੱਚਤ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਬ ਲਗ ਦੂਜੀ ਰਾਈ, ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਏਕੋ ਦਾਤਾ, ਔਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਨਮੁਖ ਜੰਤ ਸਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਜੰਤ ਦੁੱਖ ਸਦਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਤਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ। ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਚਿੱਤਾਪਨ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇ? ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਭੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਦੂਜੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚੀਏ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਮਿਟੇ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਉਮੈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਾਣ ਜਾਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਾਗ ਜਾਏ, ਮੋਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਾਮ ਤੋਂ ਸੰਜਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੋਭ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥੀ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਵੇਂ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ, ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਚਨਾ ਉਸੇ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਬਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋਈ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤਰੈ। ਇਹ ਜੋ ਮਾਇਆ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣ ਦੀ ਜੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮੁਨੀ, ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੰਡਤ, ਮਿਸ਼ਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੰਡ ਦੇ ਪੰਡਤ ਮਿਸ਼ਰ ਕਹਾਵੇਂ, ਦੁਬਿਧਾ ਰਾਤੇ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੇਂ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਵੇਕਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਦਕਸ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਢੂੰਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਪਾਂਦੇ ਪੰਡਤ ਮਿਸ਼ਰ ਕਹਾਵੇਂ, ਦੁਬਿਧਾ ਰਾਤੇ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੇਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਨਾਮ ਅਪਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਸੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕੋ ਜਾਣਾ ਪਾਰ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਘਣੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ, ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬੇਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਤਾਂ ਗੰਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਈਰਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਬੁਝਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ
ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਮਨੁੱਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਕਦੀ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਝਗੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਦੇਵਨਿਤ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੁੱਖ, ਉੱਥੋਂ ਚੈਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਚੈਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਭਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੈਨ ਆ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਚੈਨ, ਜੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਜੈ ਸਭ ਤਾਕੋ, ਵੇਖਮ ਨਾ ਜਾਈ ਲੈਣ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੀ ਮਾਇਆ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੀ ਸਹਾਰਦੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਤਿਤ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੀਏ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਿਧਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, तो झगड़ा की है कि परमात्मा तो बिना कोई दूजी शक्ति भी है, दूजा राह भी है। वो राह किन्ने ने, फिर अनेक राह खुल जाते हैं, क्योंकि जे एक राह छड़ दिता तो फिर अनेकां होर, जिवें आसा की वार विच सतगुरु जी ने कहा सी कि जिवें एक किसान तिलां दी खेती करदा है, ते जे उस तिलां दी खेती विच जिहड़े बुआड़ तिल हुंदे ने वो पए रहिंदे ने, उन्हां नूं किसान वढदा नहीं, क्योंकि उन्हां विच दाणा नहीं हुंदा। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੁਆੜ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਿਖਸਮੇ ਹੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉਂ ਸੂਈਆਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਖੇਤੈ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆਂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ 100 ਨਾ, ਉਹਦੇ 100 ਖਸਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੀਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਲ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੁਆੜ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੰਕਾ, ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਝਗੜਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਟਿਕਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹਰ ਹਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਅਗਰ ਪੈ ਗਈ, ਜੀਵ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸ਼ੰਕੇ ਨਾਲ, ਇਵੇਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਸਿਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਹਮਾਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਵੇਂ
इस संसार विच दे मोह जाल विच फसा के मनुख नूं उस परमात्मा तो तोड़ देंदी है। माया बिक भुयंगम नाले इन दुबदा कर बहुते गाले। ये आत्मक जीवन रूपी घर भी इस दुबदा ने तबाह किए हुए ने, पर जे सतगुरु मेहर करे तां बच सकीदा है। जे सतगुरु की कृपा साडी झोली विच पै जाए, जे सतगुरु की बख्शिश साडे सिर ते हो जाए तां परमात्मा नाल ये प्रीत की गंढ मुड़ पक्की हो सकती है। गुरु जी आखते हैं, सतगुरु बाझों प्रीत ना उपजै, भगति रत्ते पति आरा है। भगती विच ही ये मन रत्या जाता है, रंगिया जाता है ਅਤੇ ਪਤੀ ਜਾਂਦਾ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਝਗੜੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਾਸਤਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ। ਜਦੋਂ ਨਾਸਤਕ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਵਿਦਵਾਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ੰਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਬੰਧਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਸ਼ੰਕੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ, ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਰਚਨਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਟਲ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਨੇ, ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਖਦਾ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਾਂ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕੰ ਪਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ ਜੇ ਦੂਸਰ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ परमात्मा ने ही ये रचना है, मैं शक क्यों करा। कबीर करम करीम का वो करे जाने सोए। ये पवित्र समझ भी उस प्रभु की कृपा का ही सबूत है। कबीर करम करीम का, ये वाहिगुरु की ही कृपा है कि जदों उस नाल प्रेम करने वाले नूं ये समझ आउण लग पैंदी है कि परमात्मा तो बिना और कोई दूसरी हस्ती नहीं, एक सबिन दूजा नहीं कोई। गुरु नानक पातशाह जी भी आखदे ने, नानक एक ही बाहर आ दूजा नाही कोई, तैं शह लगी जेर है भी शह रावे सोए। हे वाहिगुरु, जो तैनू भाउंदा है ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੇ, ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਹਮ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਮੀ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ
पर जे सतगुरु की बाणी नूं सुरत टिका के भाव बाणी नूं समझ के पढ़ना शुरू करिए तो एक भुलेखा अपने आप दूर होने लगता है तो ये समझ पैन लगती है कि मैं रब नहीं, मैं तो हे वाहिगुरु तू सागर दी एक बूंद हाँ, तू सूरज है मैं एक किरण हाँ, जो तुम दीवरा तो हम बाती, जो तुम तीर तो हम जाती। ये विश्वास कि मैं कुछ नहीं, मैं नहीं, कछ हो नहीं, कछ आहे ना मोरा, अवसर लज्जा राख लिहो सदना जन तोरा। ਜਿਹੜਾ ਉਸ परमात्मा की होंद ते विश्वास सतगुरु की कृपा नाल जान लैंदा है, वो कभी भी दावा नहीं करता कि मैं परमात्मा नूं पा लवांगा। वो तो आखदा बस मैं ओदा ही कृपा सदका संसार विच हां, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। एक होर श्रेणी भी साडे विच पैदा हो जाती है, जिहड़े रब बारे थोड़ा बहुता जान लैंदे ने वो अपने आप नूं ही रब बना के अपनी ही पूजा दे तारी गुरु डांबी इसे विश्वास तो पैदा होता है कि मैं रब नूं जान लैंदा हाँ। बहुत सारे लोग इन्हां सो काल्ड बने आपू बने रब्बां दे पिछे भी तुरदे आखदे ने जी साडे महापुरुषां नूं रब बड़ा नज़दीक होके मिले है। वो तो साडे महापुरुष तां रब नूं अपनियां तलियां विच दिखा दिंदे ने, वो तो कन विच मंत्र दे के आखदे ने कन्ना मन्ना गुर तू मेरा गुरु ते मैं तेरा, वो अपना चेला बना लैंदे ने। तो सतगुरु कहते हैं कि ये मनुख भी फिर मन में एक शंका पैदा करते हैं, जो मनुख आखदा कि वो फलाना बाबा बड़ा मशहूर है, वो फलाने संत जी बड़े करनी वाले ने, तो फिर मनुख उस परमात्मा तो टुट के बाबियां के चरणों में जा जुड़ता है, मनुख की पूजा करन लग पैंदा है। पर जे गुरु शब्द नाल अपने मन को समझाने वाले गुरसिख इस मार तो भी बच जाते हैं। गुरसिख ने तो ये गल समझनी है, जिवें हाथी उन्ना चिर वस विच रहिंदा है, मन भी साडा हाथी वर्गा, मन कुंचर पीलक गुरु, मन हाथी की तरह ये बलवान है, पर जिवें हाथी नूं वस करन वास्ते उहदा मुहावत उसके सिर के उपर अंकुश मारदा रहिंदा है, उस अंकुश की चोट सहारदियां सहारदियां हाथी उस मुहावत के हुक्म विच तुरदा है। इवें गुरु शब्द का अंकुश जदों साडे मन के सिर उपर पिया रहिंदा है, साडे मन ते चोटा मारदा रहिंदा है गुरु शब्द का अंकुश, ते फिर मनुख अपने मन नूं मार लैंदा है। जिवें हाथी नूं सीधे राह ते तोरन वाला अपने मुहावत का अंकुश है, इवें सिख नूं इस माया दे इस शंके तो फसलों रोकण वाला, इस माया के प्रभाव नूं कबूलन तो रोकण वाला अगर कोई शक्ति है तो गुरु का शब्द है। ये गुरु का शब्द फिर अंकुश की तरह इस मन नूं टकाई रखदा है, फिर वो परमात्मा की सोझी देने वाले मनुख नूं रब नहीं समझदा। वो कहता भी ये गुरसिख है, हाँ रब नूं जानने वाले कभी दावा भी नहीं करते कि असीं रब नूं जान लिया है, क्योंकि सतगुरु जी ने समझा दिता है सोई अजान कहे मैं जाना। वो अजान ही अनजान ही है जिहड़ा कवे कि मैं रब नूं जान लिया है। सोई अजान कहे मैं जाना, जानन हार ना छाना रे, कहो नानक गुर अम्यो पियाया, रसक रसक बिगसाना रे। रब नूं जान वाले तां प्रेम विच भेजे हुंदे ने, वो दावा नहीं करते कि असीं रब नूं जान लिया। जिहड़े लोग ये कह के अपनी पूजा करवाउण लग पैंदे ने कि असीं रब नूं जान लिया, असीं रब नूं जान लिया, मैं परमात्मा दा भगत हाँ, वो मनुख अनजान ही समझे जाते हैं गुरमत की रोशनी विच। सतगुरु जी फिर मनुख नूं समझाउंदे हन कि हे गुरसिख तू किसी बंदे की पूजा नहीं करनी, मनमुख होए बंदे का बंदा, तू तो सिर्फ तेरा सीधा परमात्मा नाल सांझ है, ये गल सच्चा गुरु दृढ़ करवाउंदा है। 10 पातशाहियां, 10वें पातशाह तक गुरु नानक देव जी तो लैके 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी तक शरीर करके विचरे, पर यह गल सिखाउंदे रहे शब्द गुरु सुरत तुन चेला। ये गल सिखाउण लई 10 जामियां विच गुरु पातशाह जी ने शब्द नाल जोड़िया कि यह शब्द की है परमात्मा की बाणी, ये शब्द की है परमात्मा का ज्ञान, ये शब्द की है परमात्मा का ज्ञान देने वाली एक परम शक्ति। सतगुरु जी कहते हैं शब्द सुरत, जिवें गुरु नानक पातशाह जी ने सिद्धा नूं आख्या सी पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। इसलिए शरीर छड़ के गुरु पातशाह जी ने यह गल शरीरां की पूजा तो वरजदियां आख्या सी हमेशा शब्द नूं मनना है, हमेशा गुरु के उपदेश नूं ही समझ के मनना है, ना कि शरीर की पूजा। पर 10 पातशाही तो बाद कलगीधर दशमेश पिता जी ने यह टंटा भी हमेशा लिए खत्म कर दिता, ये भुलेखा भी दूर कर दिता कि किते गुरु का सिख भी शरीरां की पूजा ही ना करता रहे। उन्होंने हमेशा ਲਈ गुरु ग्रंथ साहब जी ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ बख्श के शब्द ਨੂੰ उस परम सत्ता ते जिस ਨੂੰ 5वें जामे ਵਿੱਚ गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आदि बीर की संपादना करके
गुरु की जगह ते गुरु के तखत ते गुरु ग्रंथ साहब जी का सन्मान किया ते आप जमीन ते संगत च बैठ गए ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਸ ਸਰੀਰਕ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਫਸਿਆ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਅਜੂਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸੈਭੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਅਜੂਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਦ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨਮਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ शिव जी है जो मारन वाला है, एका माई जुगत व्याई तीन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाई दी बाण। पर गुरु पातशाह जी ने अपना निर्णय दिंदे आख्या नहीं, ये गल प्रवान नहीं की कि हाँ कोई एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक महेश है। सगों आख्या जिव तिस भावै ते मैं चलावै। जिवें परमात्मा नूं भाउंदा है कोई संसार नूं चला रहा है, आप ही वो पैदा भी करने की शक्ति उन्हें दिती हुई रखी हुई है, आप ही पैदा करदा है, आप ही पालना भी करदा है ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਮੇਟ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਤ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬ੍ਰਹਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਈਆ, ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਉਪਿੰਦਰ बनाए ब्रह्मा रुद्र, ब्रह्मा ते रुद्र शिव जी, कोट इंद्र उपिंद्र बनाए ब्रह्मा रुद्र उपाए खपाए। किन्ने पैदा कीते ने, किन्ने ही खत्म कर दिते ने। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब जी की उपदेशों मुताबक कोई ब्रह्मा आदिक ये रब नहीं है। रब इको एक है जो निराकार निरंकार सरगुण निर्गुण निरंकार है, वही परमात्मा इको एक है, अनेका नहीं ने। मनुख ने दुखा सुखा तो डरदियां ये देवी देवता दियां रचनावां कर लईआं ने। मनुख ने कर लिया फलाने देवते की पूजा करो, फलाने जड़ पदार्थ की पूजा करो। इस तरह कई तरह के ये ग्रंथ पैदा करके मनुख नूं इस भरम जाल विच फसा दिता कि उहदे अंदर दुविधा खड़ी हुई, हाँ फलाना मंत्र पढ़ लईए। भावें सिखां ने भी घट नहीं गुजारी, अज दे सो काल समय के अंदर भी वेखदे हां गुरबाणी नूं असीं मंत्रां की तरह पढ़न लग पे हां। गुरबाणी तो सेध लैके अपने जीवन में सच का प्रकाश करने की बजाय असी इन्हों मंत्र जाल की तरह फलाना मंत्र पढ़िए फलाना दुख दूर हो जाएगा, फलाना मुकदमा जितया जा सकता है, फलाना कार्य सिद्धि हो सकती है। इन कई तरह के गुटके बना के पखंडी लोगों ने सिखा भी टपले लगाए हुए हैं। पर यह सारी खेड माया की रचना है। ये जिवें अनमता ने देवी देवतियों की रचना की, सिमरतियां ते शास्त्रां की रचना की, उन्हां विच भी इस माया का प्रभाव भी वेख्या गया। गुरु पातशाह जी कहते हैं ये सारी खेड माया की रचना है। विकारां विच फसिया मनुख दुखी रहिंदा है। दुख हैं अपने कारणों करके, विकारां विच फसिया होने करके असीं दुखी हाँ। तो ये भुलेखा पा लैंदे हाँ कि फलाना पाठ करिए तो सुख मिलेगा, फलानी इच्छा पूरी करनी है तो फलाना पाठ करना पवेगा। परमात्मा नूं मनण की बजाय, परमात्मा के गुणां नूं अपने जीवन में ढालण की बजाय होर होर कर्म कांडां विच असीं फस जाते हाँ ते इस तरह सगों होर दुख सेड़ते रहते हैं। गुरु अमरदास पातशाह जी आखते हैं देवी देवा मूल है माया, सिमरत शास्त्र जिन उपाया, काम क्रोध पसरिया संसारे, आए जाए दुख पाएंदा। ये माया जाल भी सानू असी इस आउण जाण दे गेड़ तो बचा नहीं सकता। ये माया जाल भी, देवी देवतियां का जाल भी, सिमरतियां ते शास्त्रां का ज्ञान भी, धार्मिक ग्रंथां का सिर्फ मंत्रां की तरह पढ़न के ढंग नाल भी क्या पढ़ी है, क्या गुनी है, क्या वेद पुराना सुनी है,
पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिले सोई, मन में सहज नहीं आउंदा। ते अज दे विचार गोचरे शब्द विच भी भगत कबीर साहब जी ने अजे ही भुलेखे दूर करदिआं सानू उस सच नाल जोड़न दा यतन कीता कि मनुख परमात्मा तो टुट के इस माया की गिरफ्त में फस के दुख सहारदा है, दुखी हुंदा रहिंदा है। इन्हां भुलेखिਆਂ ਨੂੰ दूर करके एक परमात्मा की पूजा सिखाई, परमात्मा का नाम जप के भाव समझ के जीवन ਨੂੰ उस वाहिगुरू ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦੀ जाच गुरबाणी ने सिखाई। ये प्रेरणा दी कि बाणी ਨੂੰ पढ़ना, बाणी ਨੂੰ समझना ਅਤੇ अपने जीवन ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ। फिर ये ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੰਕ है, फिर ये ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਮਿਟ ਸਕਦਾ है। नहीं तो ਅਸੀਂ कर्म कांडां ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ हमेशा जिंदगी ਵਿੱਚ दुख ही दुख प्राप्त करते हैं, क्योंकि साडे जीवन का लक्ष्य है कि असी परमात्मा नाल एक मिक होना है, उस विच जीउंदे जी अलिप्त होना है। तो ऐसी रहमत उस वाहिगुरू के अगे ये अरदास करिए, वाहिगुरू किरपा करी मैं संसार विच रहिंदिआं होइआं संसार नूं छड्ड के नहीं, हाथ पाऊं कर काम सब चीत निरंजन नाल ऐसी जीवन जाच बना सकां। ऐसी रहमत कर कि सतगुरु की ऐसी वडियाई उत्तर कलत्तर विछेगत पाई। संसार गृहस्थी विच रहिंदिआं ही, इस माया दे विच रहिंदिआं ही उदासी धारण कर लवां, माया विच रहिंदिआं ही इस माया तो बच भी सकां। इन्हां काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो बच के भगत कबीर जी ने अज दे शब्द विच जिहड़े शंकियां दा जिक्र कीता है उस नूं आओ विचारन दा यत्न करिए। झगड़ा एक न बेरो राम, जो तुम अपने जन सौ काम। इस दी विचार असीं कर चुके हैं। पहले बंद विच कबीर साहब जी एक झगड़ा करते हैं कि मन इन्ना बलवान है, जदों मनुख मन का शिकार हो जाता है वो मन के आखे चलता है। एक धारणा पढ़न वाले बजुर्ग पढ़िया करते सन, मन साडे आखे नहीं लगदा, असी मन दे आखे क्यों टुरीए, मन साडे आखे नहीं लगदा। ते भगत कबीर जी कहते हैं मैनू ये वाहिगुरू ये दसो कि कई लोग कहते जी मन बहुत बलवान है, इस दे पिछे मनुख कदी इस तों बच नहीं सकता। जिसका मन ही उस पासे लग जाए, माया के प्रभाव तो मन कभी बच ही नहीं सकता। पर वाहिगुरू मैनू ये दसो कि मन वड्डा है जां जिस नाल जुड़ के मन बचदा है वो वड्डा है? ये मन बड़ा कि जा सो मन मानिया। कबीर साहब जी आखते हैं कि हे राम मैनू ये दस कि ये मन की इन्ना बलवान है कि परमात्मा तो भी तगड़ा है, परमात्मा तो भी बलवान है, इस मन नूं साधिया नहीं जा सकता। नाल दूसरा प्रमाण दे के आखदे जा सौ मन मानिया। पर मैनू लगता है भगत कबीर जी का ये लिखण ढंग है, लिखण शैली है कि दो गल्लां करके उस दे विचले रमज नूं खोलना। मन नहीं वड्डा, वो वड्डा है जिस नाल जुड़ के मन उस परमात्मा वर्गा बलवान हो जाता है, मन सूरा हो जाता है, मन पूरा हो जाता है, मन वडियाई का पात्र हो जाता है, मन के दुख दूर हो जाते हैं, मन की दुविधा खत्म हो जाती है। इसलिए वो कौन है? वो है परमात्मा, परमात्मा का सिमरन। इसलिए हे राम ये गल मैनू जो समझ आती है फिर मैं सोचता हाँ राम बड़ा कह राम मैं जाने। हुण मैनू आम लोग कहते हैं राम वड्डा है, परमात्मा वड्डा है या परमात्मा नूं जानन वाले वड्डे ने। इस दी विचार असीं कर रहे हैं कि परमात्मा नूं जानन वाले किवें वड्डे हो सकते हैं। परमात्मा नूं जानना तो साडा लक्ष्य है, परमात्मा नूं समझना तो साडा लक्ष्य जरूर है। पर परमात्मा नूं समझण वाला जे ये दावा कर लईए कि ये रब तो भी वड्डा हो गया तो यह भुलेखा फिर माया जाल विच ही फसा देगा। इसलिए भगत कबीर जी आखदे हैं हे राम ये शंका जो दुनिया में रमिया होया कि राम वड्डा क्या राम मैं जानिया। मनुख राम नूं जानन वालियां दे पिछे तुर पैंदे हन, पर मैनू ये समझ आउंदी है भगत कबीर जी आखदे हैं हे परमात्मा तू ही वड्डा है, जिहड़ा तैनूं जान के जे तैनूं जानन वालियां दी संसार विच इन्नी उपमा हुंदी होवे फिर उन्हां तो तू ही वड्डा है। ब्रह्मा बड़ा कि जासो पाया, ब्रह्मा वड्डा है कि जिहड़ा लोग आखते हैं कि ब्रह्मा इस संसार का करता धरता है, ब्रह्मा ही सारे संसार को पैदा करता है, वो वड्डा है। पर मैं जदों शास्त्रां नूं वेखदा हाँ भगत कबीर जी आखदे हैं मैं वेखदा कि ब्रह्मा इस संसार में पैदा होया, ब्रह्मा की धी भी सी, ब्रह्मा अपनी धी के उपर मौत भी होया सी। अनेकां साखियां उन्हां शास्त्रां पुराण विचों मिलदियां ने कि वह ब्रह्मा भी आम मनुखां की तरह ही विचरिया। फिर ब्रह्मा किवें वड्डा हो गया? मैनूं तो यह लगता है कि उस परमात्मा ने अनेकां ब्रह्मे पैदा किए हैं, जिसने ब्रह्मा नूं पैदा किया वो वड्डा है। तो मनुख नूं चाहीदा की है कि देवी देवता वड्डा नहीं हैं, वड्डा वो है जिसने ये सारे संसार नूं पैदा किया है। ब्रह्मा नहीं वड्डा, कि ब्रह्मा जिस तो पैदा होया, जिस नूं पैदा करने वाला भी
वो परमात्मा आप है, वो ही वड्डा समझिया जाना चाहिए है। वेद बड़ा के जहाँ ते आया, लोकी धार्मिक ग्रंथां नूं वड्डा समझते हैं कि ये ज्ञान वेद ਦਾ अर्थ ज्ञान है। गद्दे नूं औंकड़ लगा वेद भाव ज्ञान, एक वचन पुलिंग। वेद बड़ा ज्ञान वड्डा है कि जहाँ ते आया, कि जिथों ज्ञान पैदा हुंदा है। तो ज्ञान की है, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਨ ਲੋਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਇਹ ਤਾਂ परमात्मा तो ही आया, ये रब्बी ज्ञान है। ज्यों बुलावें त्यों बोलें स्वामी। गुरु पातशाह जी कहते हैं कि मैं उस परमात्मा का बुलाया ही बोलता हाँ, हूँ आपों कछू ना जानदा, मैं आप बोलना नहीं जानता, वही बोलता हाँ जो वाहिगुरु बुलाउंदा है। इसलिए भगत कबीर जी भी आखते हैं ज्ञान वड्डा है कि ज्ञान जिथों आउंदा वो वड्डा है। स्पष्ट है कि ज्ञान जिथों पैदा होया वही शक्ति मनन योग है। ज्ञान ते सानू राह दिखाउंदा है, जिवें गुरु राह दसेरा है। गुरु के उपदेशों ते चल के असीं उस ज्ञान के दाते सतगुरु नाल जुड़ते हाँ। इसलिए कबीर साहब कहते हैं लोग भुलेखा करके सिर्फ ग्रंथों की पूजा करन लग पैंदे हन, ग्रंथों नूं मत्थे तां टेकदे हन, ग्रंथों नूं धूप दीप भी करते हैं, ग्रंथों नूं मंत्रां की तरह जपदे भी हैं, पर उस दी पूजा छड़ दिंदे ने, उस नूं मनना छड़ दिंदे ने जिथों ये ज्ञान पैदा हुंदा है। कहे कबीर हों पया उदास। भगत जी आखते हैं कि मैं, कबीर आखदा है कि मैं उदास हो गया, मेरे मन से दुविधा पैदा हो गई है, ये शंका पैदा हो गई है। तीर्थ बड़ा कि हर का दास। हुण तीर्थां ते भी लोकी जांदे ने, तीर्थां दी भी पूजा करदे सन, कि तीर्थां नूं इंज समझदे ने कि तीर्थ जाके साडे सारे पाप मिट जांदे हन, साडे सारे पाप खत्म हो जाते हैं। लेकिन गुरमत ने, गुरबाणी ने, गुरु शब्द ने यह गल भी भुलेखा दूर कर दिता कि तीर्थां ते जाण दा मकसद ये नहीं कि उत्थे जाके पाप मिट जाते हैं। जिवें अनमति लोग ही सोचते सन तीर्थ जा जाके बहुत परपंच करते हैं कि वह तीर्थां ते भी जाते हैं, फिर लेकिन तीर्थां ते भी होर मैल इकट्ठी करके ले आते हैं। तीर्थ जाओ तो हों करते, पंडित पूछो तो माया राते, सो स्थान बतावो नीता, जाके हर हर कीर्तन रीता। तीर्थ बड़ा कि हर का दास, तीर्थ नहीं बड़ा कि कौन बड़ा है? हर का दास, जिन्हां दे करके तीर्थ मनिया गया। तीर्थ तो एक अस्थान है, जिवें असीं लोग दरबार साहब जाते हैं, साढ़े अस्थान ने, केंद्रीय स्थान ने, पर जे असीं सिर्फ उत्थे जान करके, सिर्फ केवल स्नान करके समझिए कि साढ़े पिछले पाप बख्शे गए, उन्हें अगे तो बौड़ कमावें, कोई निशंक की तरह फिर असीं प्रवान हो गए। सतगुरु कहते ये नहीं है। तीर्थ बड़ा कि हर का दास, वड्डा कौन है? जिस करके ये तीर्थ बनया। गुरु साहब जी ने सानू उस स्थान से जाके भी, धार्मिक स्थानों से जाके अपने गुरु के उपदेशों को समझ के उस परमात्मा नाल जुड़न का तरीका दसिया, ताकि हर स्थान से, केंद्रीय स्थान में जाइए अते उत्थे जाके गुरबाणी का अध्ययन करिए, गुरबाणी का उपदेश सुनिए, अते उन्हां महापुरुषों का, उन्हां हरि के दासां का, जिन्हां करके वो तीर्थ बन गए, जिन्हां करके वो केंद्रीय स्थान बन गए, उन्हां दियां कथा कहानियां सुन के, बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करें। असी पुत्र तो हाँ गुरु दे, पर सपुत्र बन जाइए। सतगुरु कृपा करें। ये जो शंके सन कि भगत कबीर जी ने जिहड़े परमात्मा तो टुट के होर पूजा के साधन सन, उन्हां दा जिक्र करके कि मन वड्डा नहीं, परमात्मा वड्डा है। राम वड्डा नहीं, राम वड्डा है, राम नूं जानन वाला नहीं। ब्रह्मा वड्डा नहीं, जिसनूं ब्रह्मा ने पैदा किया वो वड्डा है। ज्ञान वड्डा नहीं, ज्ञान जिथों आया है परमात्मा तो वो वड्डा है। ते तीर्थ वड्डा नहीं, उस परमात्मा नूं जानन वाले भगत तीर्थां तो उपर ने, जिहड़े उस परमात्मा नाल जुड़ के अपना जीवन सफल कर गए अते तीर्थां दी रचना कर गए। आओ यतन करिए गुरु पातशाह जी की इस बाणी तो, भगत जी के इन्हां उपदेशों नूं अपने मन में उठा के उस परम पिता परमेश्वर नाल साडी सुरत जुड़ सके, मन का यह शंका मिट जाए कि लोग सुखी भी कर सकीए, पर लोग भी सोएले होण। लोग भावे संसार में किवें रहना, किवें दा जीवन जीवना, पर लोग के अध्यात्मक जीवन साढ़े मन के जोड़े रोग ने वो किवें मिटने ने। शरीर के रोगों लई भी असीं बाहरों डॉक्टर वैद दवाई आदिक वरतते हैं, मन के रोगों लई गुरु वैद तो सिख के सच धर्म नाल जुड़ के
ਮਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵੀਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੰਕੇ ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ। ਆਮ ਸ਼ੰਕੇ ਆਮ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਰਮ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਭਵ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਪ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਪਾਛੇ ਜੋ ਜਲ ਬਰਸੇ ਤੋ ਤੇਰਾ ਜਨ ਭੀਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਮੀਂਹ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਨੇਰੀ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਡ ਦਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਲਾਸਟ ਅਖੀਰ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਤੀਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ। ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਕਿ ਹਰਗਦਾਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੀਰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਕਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਬੈਠਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੀਰਥ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੀਰਥ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੀਰਥ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੀਰਥ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਉਹ ਮਹਾਨਤਾ ਉਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੀਰਥ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹਰ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਵੀਰ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਵੀ ਰਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਤੱਕ 6 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀ ਹੈ ਜੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਰੀਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਵੈਸੇ ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਮੈਂ ਪੀਜੀਆਈ ਚ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਿਆਂਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਨਵਨੀਤ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਸ਼ੋਰ, ਥੈਂਕ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ 95 ਹਾਂਜੀ 30 30 56 56 33 33 73